मर के फिर जिउंदा हुंदा, फिर अंदरों ज्ञान फुटदा ਉਹਦੇ। जिवें भगतां नूं बाणी उतरी है, गुरु नानक नूं बाणी उतरी है, ਉਹਨੂੰ जन्म कहते हैं। ਜਿਹੜਾ गुरबाणी नाल मर जांदा है, मर के जिउंदा भी हुंदा है, सारे ही होए ने। ਇਹ नहीं भी ਜਿਹੜੇ पटती ਉਹ भी तो होए ने, ਜਿਹੜਾ मरिया जिउंदा जरूर होया। ਜਿਹੜਾ गुरबाणी नाल मरिया ਉਹ जिउंदा भी होया, उस अवस्था पहुंच गया जिहड़ी अवस्था च गुरबाणी लिखण वाले सी। जे लैना जिउंदा मरिया तो मुड़ के नानक बन गया। पट भी जे जिउंदे मरे ने तो गुरबाणी पई है बराबर नानक दे, उन्हां दा लिखा भी नानक दे बराबर पिया। सत्ता बलवान जे जिउंदा मरिया तो उसदी बाणी भी पई है। कबीर दी गल सुन के ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। स्वामी रामानंद कबीर की गल सुन के जिउंदा मरिया, कबीर नूं कुछ नहीं दे सकिया अपनी माला चों, ओदी माला ने कबीर नूं कुछ नहीं दिता, कबीर ने उन्होंने दे दिता सब कुछ उल्टा। ओदा भी एक शब्द पिया जिउंदा मरिया, वो भी जिउंदा मरिया। जिउंदा जद मरिया जिहड़ी मनौत सी ना, पत्थर पूजन जाण दी रोज, वो मनौत मर गई अंदरों, वो पत्थर पूजन वाला मर गया। कहते वहां तो जाइए जो यहां ना हो। फिर चलिया सी ठाकर द्वारे पूजा करना, सारी उम्र जो करता रहा, कहना नहीं जाना नहीं, जाना नहीं। बस जदों कहा जाना नहीं, थाली तैयार की रख दी, उधर मरिया। पहला तो चित्ती सीगा, और फिर जिंदा हो गया जिदा फैसला ले लिया भी जाना ही नहीं जो मर्जी हो। पहला ये सी ना भी सारी जिंदगी का दौर ते लगता ना कीती भगती जाती है, सारी जिंदगी की भगती जाती सी। उन्हें कहा भी जान दो, कबीर नूं दूसरे पासे तो मिलिया होया, कबीर की अवस्था मेरे नालों ज्यादा है, जान दो जिहड़ी जाती। जन्म में खोल लेना पे जूगा, राह तो मिल गया। फैसला कर लिया जाना ही नहीं है ठाकुर, पत्थर पूजन जाना ही नहीं, बस जिउंदा हो गया। मर गया सी ना, मर गया फिर जिउंदा भी हो गया। जो मरिया वो जिउंदा होया ही होया, वो अपने द्वारे ते मरिया नहीं रहन दिंदा, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਰੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਬੀਰ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। सतगुर की होंदा सच का ज्ञान, सतगुर आदमी नहीं है, सतगुर तो आदमी नहीं है। जदों असीं सतगुर आदमी मान लिया, इत्थों ही गलती की। कबीर नूं सतगुर किहड़ा मिलिया सी? कबीर नूं सच का ज्ञान ही मिलिया सी। हुण भी सानूं सच का ज्ञान ही मिलना गुरबाणी चों, वो सच के ज्ञान ने मन मार देना। वो झूठा राम, झूठा मान सच ने मार देना, झूठ और सच विरोधी ने। जब झूठे मन ने सच मान लिया, वो मर गया, झूठ मर गया विचों। कूड़ सब संसार है, झूठ मर गया, मन मर गया। फिर सच फुटदा अंदरों, सच्ची बाणी निकलती है फिर मूंह तो, सच अंदरों प्रगट हुंदा, फिर जिउंदा हो गया। ना कोई मरिया ना जिउंदा होया, झूठ मरिया सच पैदा होया, वो झूठ मरिया सच पैदा होया। ना कोई मरिया ना कोई जिउंदा होया, कुछ भी नहीं मरिया, कुछ भी नहीं जिउंदा होया। कहण दी गल है, अंदरों झूठ मर गया, काके मर गया, सच पैदा हो गया। तृष्णा मर गई, संतोख पैदा हो गया। पहला तृष्णा मरती है, संतोख पैदा हो जाता। तृष्णा मरन नाल मन मरदा, पर नाल दी नाल संतोख पैदा भी हो जाता है। एक चीज जे मरदी है, दूई पैदा भी हो जाती है। जदे
ਝੂਠ ਮਰਦਾ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੋ ਮਰੋ ਪੁਨ ਜੀਵੋ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੀ ਝੂਠ ਮਰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਫੇਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਛੱਡਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਤਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਕਾਰ, ਦੂਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨੇ ਵਸੋਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਾਸ ਨੂੰ ਆਊ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਜਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਚੱਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਫਸ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਫਸ ਗਏ ਆਦਮੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਗਤ ਜਲਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਲਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤ ਜਲਣ ਦਾ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
कृति का मतलब कोई भाषा नहीं है। हजारों बंदियां ने इस नूं प्रगट किया, इहदा बख्यान किया, इहदा प्रचार किया। उन्होंने अंदरों ये चीज पैदा हुई है। पर दूजी मत कले कले आदमी से दूजा नहीं नाल जुड़िया। जे दूजा जुड़िया है उस मत नाल, उन्हें संशोधन किया। उस मत जे दूजा आदमी जुड़िया या उन्हें थोड़ा संशोधन कर लिया, या तो घटा लिया, या बढ़ा लिया, या खराब कर लिया, या उन्हें वधिया कर लिया, उसकी कमी दूर कर ली या कमी होर पा ली। सेम गल दूजे आदमी ने नहीं करी। दूजा कहने वाला तो मनता ही होंगे उन्होंने, और की कहना। स्वामी रामानंद ने मत त्यागता दी। त्यागन का मतलब संशोधन करना, संशोधन कर लिया मत च, वो छड़ के आ ले ली गल, वो संशोधन है। वो मत रिजेक्ट होगी माला वाली। जो स्वामी रामानंद ने अपनी मत छड़ती, जिन्होंने गुरु कहते ने, तो किहदे कहते छड्डी? किहदे कहते छड्डी? कबीर दे कहते छड्डी। कबीर तो पहला का मत है वो नहीं है, वो शब्द है गुरबाणी दे विच। कबीर नूं सोझी आई है। जेड़े मत दी विरोध कर रहा था, जिहड़ी विचारधारा का विरोध कर रहा था स्वामी रामानंद, बचपन तो लैके उस मत नूं अपनाउणा पिया। उहनूं पढ़ी नहीं ना पढ़न दित्ती ओहदी किसे नूं, विरोध कर लिया तो जमदा ही। इत्थे जिहड़ा जाऊगा तो यूं नहीं कहूगा। वो डरदे लोग जाते नहीं सी उत्थे। कबीर हट करके चलिया गया। उन्हें कहा ये तो झूठे ने, अपनी झूठी मत नहीं फिरदे ने, उत्थे कोई जावे ना, वो मत नूं समझ ना लवे सच्ची हो। इन्हां दी विरोधी मत है, हो जरूर इन्हां दे विरोधियां को चलीए। हुण काशी का जो विरोध कर लिया तो मगर वाली मत कर रही सी, होर नहीं कर रहा। वो विरोधी खेमे चला गया। विरोधी ग्रंथ पढ़िए, गुरबाणी उन्होंने विरोधी ग्रंथ है। काशी मत का 180 डिग्री से विरोध कर रहा है, माघार वाली मत का कर नहीं रहा विरोध। इस करके काशी वालों का जोर लग्या रहा भी इहनूं किस तरीके नाल असीं बदलीए, किस तरीके नाल इहदे च गड़बड़ करिए। वो भाई गुरदास नूं काशी भेजदे ने। कौन है वो? कौन ने? सनातनी सिख ने वो सारे ही। सारियां चोरियां फड़ियां गईयां। हुण जो इन्होंने पिछले 250-300 साल च कीता, सारियां चोरियां फड़ियां गईयां। पंडित तो पहला के खिलाफ है इस मत। जे काशी दे विच प्रचार हुंदा, काशी वाले नूं समझ सकदे हुंदे, तो कबीर तो काशी चों मगर की करन गया सी। फिर वो ना रामानंद कोल है काशी दे विच मत, ना कबीर कोई काशी दे विच मत कदे पैदा ही नहीं हुई। उत्थे तो विरोध करने वाली मत है। काशी वाली मत है विरोध करने वाली मत है। ये विरोध खड़ी है। शिव जी ये विरोध खड़ा है। शिव दी पुरी है काशी, शिव की पुरी कहने ना। तो शिव जी ने तो कहने गंगा जटा जल जाके रखी। जटा काहते बताइया ने? लोग उन्होंने तपस्वी समझण। लोगों का जटा से ध्यान आ जाए, बिच ना हिरदे च ना जाए भी ये अंदर की है। अंदर वाल ध्यान ना जाए, जटा देख के बस भुल जान भी बड़ा बड़ा ये तो तपस्वी है। जटा का प्रभाव पाने वास्ते पब्लिक से जटा ने ज्ञान नाल जा लिया। हाँ, ये लोग प्रभाव पाउंदे ने, भेख का प्रभाव। भेख प्रभाव पाने वास्ते है, भेख च कुछ नहीं रखा हुआ। जो तुम मोह को दूर करते हो तो तुम मुक्त बताओ, एक अनेक होए रहे हो सगल, सगल में अब कैसे फरमाओ।
ਜੋ ਤੁਮ ਮੋਹ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਤ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ। ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਤਨ ਪਰ ਕਾ ਕਸੰਦੀ ਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਤੋ ਤੁਮ ਮੁਕਤ ਬਤਾਵੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਮੋ ਕੋ ਮੁਕਤ ਬਤਾਓ, ਦੱਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰਤ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਰੀ ਹੈ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾ। ਅਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਚ, ਰਾਜਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਤਾ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤਾ। ਰੇ ਭਰਤਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਦੇਖਿਓ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-7% ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਪ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੰਨਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਬਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਲਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੋਖ ਮੂਹਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਸਬਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਭ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਠਗੀ ਠੋਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੜਾ। ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਵਿਦਵਾਨ ਚੋਂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਕਹਿਤੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਊ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾ ਮੈਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਲਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਲਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇੜਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੋ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਤ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਮੁਕਤ ਬਤਾਵੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ? ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮੈਂ ਅਬ ਕੈਸੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਰਹੋ ਸਗਲ में अब कैसे तुमारे। ਜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਤਾ, ਆਦਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ,
ਆਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਗਰ 'ਚ ਬੂੰਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹੁਣ, ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਣਾ ਦੂਸਰਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦਾਣਾ ਵੀ, ਪੇੜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਐ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਨੇਕਤਾ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ, ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਕਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਅਕਲ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਲ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਏਕਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਲਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਿਆਰ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ ਜੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਣ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਲਾਉਣ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਸੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਚੱਲ